Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du prix d'achat indexé. La définition, lorsque l'acquisition de l'immobilisation est accompagnée de l'octroi d'un crédit. يعني شرينا بالكريدي de longue durée par le fournisseur. يعني le fournisseur كيتسنى واحد الفلوس خصنا نخلصوا ليه واحد لا dette. Les annuités de paiement peuvent faire l'objet d'une indexation, par exemple d'inflation. يعني هادوك لي زانويتي ولا هادوك لي فيرسمون اللي غنبداو نخلصو باش نكوفريو هذاك الكريدي اللي كيتسنى الفورنيسور راه ils sont indexés لواحد l'inflation. Ce qui fait que la valeur de la dette va changer. Ou le cas, parce qu'il s'agit d'une inflation, راه غادي تزاد la valeur. Quand il y a une déflation ou la désinflation, غادي تنقص la valeur. Et comme point à signaler, c'est la valeur de la dette qui change. C'est pas la valeur de l'immobilisation. Voilà pour respecter le principe du coût historique. Donc le prix d'achat indexé, les annuités ou les versements de paiement qui sont indexés ou un phénomène. Ok? Ce qui fait qui va par conséquence réduire le changement de la valeur de la dette soit vers le haut soit vers le bas. Ok? Je vous l'écriture comptable lors de l'acquisition de l'immobilisation غادي نديرو l'écriture journal عادية normal غادي نشدو l'immobilisation في الديبي غادي تدخل لينا لو patrimoine ديالنا. Deuxièmement, غادي نشدو TVA récupérable sur immobilisation معاها في الديبي. Et في le crédit غادي يكون عندنا par exemple fournisseur d'immobilisation حيتاش حنا اصلا درنا l'acquisition à crédit. Deuxième écriture ولا ملي غادي نوصلوا l'inventaire غادي يكون عندنا des écritures de régularisation. علاش؟ على حساب هذيك l'inflation اللي عندنا. اوكي يعني la dette il va changer. حنا خصنا نديرو des écritures de régularisation. Donc soit عندنا une augmentation de la dette كنخدموا بécart de conversion actif plus la dotation aux provisions pour risques et charges financiers. يعني la dotation aux provisions كتكون تابعه l'écart de conversion actif حيت بحال خسرنا. اوكي خصنا نديرو provision ولا كيكون عندنا diminution ديال la dette et donc كنخدموا بécart de conversion passif. اوكي هادشي في l'inventaire. من بعد في le 1 ديال l'année qui suit كنديرو contrepassation ديال هادوك les écritures de régularisation بحال ما طراوها. اوكي في l'échéance ديال la dette يعني في la date فاش غادي نخلصوا فريمون هذاك الفيرسمون اللي كيتسنى الفورنيسور. سواء غادي تكون عندنا augmentation ديال la dette وغادي نخدموا بلو كونت اوتر انتيري دي زومبران اي ديت سواء غادي تكون عندنا ديمينيسيون ديال لا ديت وغنخدموا بانتيري اي برودوي اسيميلي. اوكي شوفوا l'exemple. La société Alpha a acquis le 5.1N, une machine de production évaluée à 1 million de dirhams hors taxe ou la TVA 20%. يعني في le TTC غتكون عندنا 1,200,000. OK. Le règlement a été effectué comme suite. 250,000 hors taxe payés à la livraison. Le solde اللي بقى c'est en 3 versements. الأولاني يتخلص في le premier 10 N, الثاني في le premier 10 N plus 1 et الثالث في le premier 10 N plus 2. OK. Ces montants sont indexés sur un taux d'inflation N l'année N. On a le taux d'inflation 2,5, l'année N plus 1, le taux d'inflation 3,3% et N plus 2, le taux d'inflation 1%. Ok. On a d'abord le fournisseur, شرينا عنده l'immobilisation qui تسنى في TTC 1,200,000. Ok. Le règlement في الأول في livraison خلصنا له 250,000 hors taxe. TTC plus la TVA غادي تكون 300,000. خلصنا له 300,000 في livraison. غادي يبقى لينا في le solde يبقى لينا 900,000.
اوكي قال لك قسموها على 3 فيرسومون، كل فيرسومون غتخلص في اون دات. الا شدينا 900000 قسمناها على 3 فيرسومون غادي يجيك كل فيرسومون نورمالمون خصك تخلص فيه 300000 ياك، ولكن حيت عندنا ان تو دانفلاسيون في شاك اني غادي نخلصوا اكثر من 300000 على حساب لو تو دانفلاسيون. اوكي سكو اون فا فوار maintenant في لا كوريكسيون. لو 5.1N درنا لاكيزيسيون عادي ماتيريال اوتياج غادي يدخلنا ب 1 مليون، لا تي في ريكوبيراسيون ايموبيليزاسيون ديالو غادي يدخلنا ب 200000. لا بنك غادي تخرج منها اكريديتي تخرج منها 300000 اللي هي 250000 اور تاكس بلس لا تي في 50000. و الفورنيسور دي موبيليزاسيون سي لو سولد اللي بقى خصنا نخلصوه من بعد باغ دي فيرسمون باغ 3 فيرسمون اللي هو 900000. اوكي وصل لا دات ديال لو بروميير فيرسمون اللي هي لو 1N لو 110N. اوكي غادي نخلصوا لو بروميير فيرسمون نورمالمون خصنا نخلصوا فيه 300000، ولكن عندنا واحد لو تو هنايا لو تو دانفلاسيون اللي غادي نخدموا به. اوكي خصنا نخلصوا 300000 ولكن اكوز ديال الانفلاسيون غادي نخلصوا 300000 بلس 300000 في لو تو دانفلاسيون، يعني 300000 في 2.5% غتعطيك 7500 غادي ندخلوها في لو كونت اوتر انتيري دي زومبران ايديت باش تزاد على 300000 و تعطينا 307500 اللي غادي نخلصوها بلا بنك، يعني لا بنك اكريديتي. مزيان درنا البروميير فيرسمون. وصل لانفونتير لو 3112N غادي نخدموا بلي زيكار دو كونفيرسيون باش نديرو زيكريتور دو ريغولاريزاسيون. فهاد لو كا عندنا انفلاسيون يعني بحال تزادت علينا لا ديت، غادي نخدموا ب écart de conversion actif plus la provision pour risque et charge financier. Donc عندنا هنايا augmentation des dettes de financement ب 15000. من جات 15000 غادي نشدو هذاك لو سولد اللي باقي لينا اللي غادي نخلصوه. باقي لنا دو فيرسمون، الاولى خلصناها بقى لنا دو فيرسمون 300000 زائد 300000 هي 600000. هذيك 600000 بحال غادي نتوقعوا بان غادي نخلصوا 600000 بلس هذاك لو تو دانفلاسيون اللي كنا خدمنا به في الفيرسمون الاولاني. اوكي يعني غنشدو 600000 وغادي نضربوها ب 2.5 في 2.5% ديال لو تو دانفلاسيون الاولاني هي 15000. اوكي يعني غادي نشدو augmentation des dettes de financement 15000 و الفورنيسور دي موبيليزاسيون نورمالمون خصنا نزيدو نخلصوه 15000. ولا لا بروفيزيون ديالها يعني ليكريتور ديال لا دوتاسيون بروفيزيون عادي، دوتاسيون بروفيزيون بور ريسك شارج فينانسي 15000 و اوتر بروفيزيون بور ريسك 15000. في لو 1N+1 غنديرو لا كونترباساسيون ديال لي زيكريتور يعني ديال لي كارت كونفيرسيون اكتيف وديال البروفيزيون ديالها، يعني كنديرو هي كونترباساسيون ومن بعد غادي يعطيونا بحال ما درنا والو. اوكي في لو 110N+1 يعني لور ديال الدوزيام فيرسمون عندنا فورنيسور دي موبيليزاسيون 300000 ولكن في اوتر انتيري دي زومبران ديت عندنا واحد لانفلاسيون بلوتو ديال 3%. حيت في لاني N+1 عندنا لو تو دانفلاسيون هو 3%. نفس الحاجه غادي نشدو 300000 نضربوها في 3% تعطينا 9000 غنزيدوها على 300000 وغيعطينا لو مونطون اللي غادي نخلصو بلا بنك في هذاك لا دات ديال الدوزيام فيرسمون. من بعد غيجي لانفونتير ديال لاني N+1 غادي نشدو عاوتاني نديرو زيكريتور دو ريغولاريزاسيون ولكن هاد المره بان تو مختلف اللي هو لو تو ديال N+1 اللي خدمنا به الدوزيام فيرسمون اللي هو 3% وغادي يطبق على لو سولد اللي بقى. دابا خلصنا دو فيرسمون بقى لينا فيرسمون وحده، يعني غيطبق على 300000 ديال الفيرسمون الاخراني اللي هي 300000 في 3% غتعطيك 9000. غنشدو 9000 نخدمو بها في ليكريتور ديال لي كارت كونفيرسيون اكتيف مع الفورنيسور دي موبيليزاسيون والبروفيزيون ديالها عادي. من بعد في لو 1N+1
غادي يكون عندنا واحد لي زيكريتور دو كونترباساسيون ديال هادوك لي دو زيكريتور ديال هاد لي دو زيكريتور غتكون لا كونترباساسيون ديالهم هنا. اوكي دابا باقيين عندنا خصنا نخلصوا الفيرسمون الاخراني. الفيرسمون الاخراني غادي يتخلص في لو انديس 1 بلس 1 بالفورنيسور دي موبيليزاسيون نورمالمون خصو يخلص 300,000 ولكن عندنا واحد لانفلاسيون ديال 1% اللي غادي تزاد لينا على 300,000 وغادي يعطينا لا بنك 303,000 اوكي اللي غادي تخلص. سي بون هادشي اللي كاين في لو بري اندكسي. يعني في الجلوبال في الاول كنديروا لاكيزيسيون نورمال في لانفونتير كنديروا دي ريغولاريزاسيون يعني دي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون كنخدموا بلي زيكار دو كونفيرسيون سوا اكتيف سوا باسيف على حسب واش تزادت لا ديت ولا نقصات لا ديت. في لو 1 كنديروا لا كونترباساسيون ديال دوك لي زيكريتور اللي خدمنا بهم في لانفونتير اي في لا ديت ديشيونس كنخدموا سوا باوتر كنخلصوا الفيرسمون وسوا كتزاد علينا في لا ديت واحد اوتر انتيري دي زومبرين ديت سوا كتنقص لينا لا ديت بانتيري اي برودوي اسيميلي. هادشي اللي كاين كنتمنى تكونوا فهمتوا. Alors si vous avez des questions vous avez les commentaires ما تنسوناش بالدعاء. Voilà et bonne journée. Salam alaikum.